ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಮುಗಿದಿದೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ರಜೆಯ ಮಜಾದ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಲಕರ, ಪೋಷಕರ ಚಿಂತೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುವ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲಿದೆ. में कंपटीशन करना पड़ता है। आप 10 सफ़े पढ़िए, 10 पेज पढ़कर दिखाइए। उसके बाद 10 से 100 तक आ जाते हैं, 100 से 1000 तक आ जाते हैं। उनको इनाम दीजिए, गिफ्ट दीजिए। बच्चे जो है गिफ्ट देने से खुश हो जाते हैं। छोटा गिफ्ट क्यों ना हो, अच्छी पैकिंग रहेगी, बच्चे खुश हो जाएंगे और इनाम लेने के बहाने, गिफ्ट लेने के बहाने बहुत सी चीज़ें करेंगे। हमारे यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, हमारे यहाँ खेल होता है, कंपटीशन होता है, क्रिकेट होता है, लीग होती है, और भी बैडमिंटन होते हैं, कबड्डी होती है। बहुत से बच्चे, सैकड़ों बच्चे इसमें शरीक होते हैं। ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಲೈಬ್ರರಿ. ಇದರ ರೂವಾರಿ ಈ ಮೌಲಾನಾ. ಸದಾ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಈ ಮೌಲಾನರನ್ನ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಬಚೋ ಆಂಕೆ ಮೌಲಾನಾ ಅಂತಾನೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮೌಲಾನಾ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ. ಇವರ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಓದುವ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾನು 100 ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ದೇನೆ, 400 ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಓದು ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಖುದ್ದು ಲೇಖಕರಾಗಿಯೇ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. मेरा नाम मोहम्मद फातिह है। 3 साल पहले मैं जब इधर ज्वाइन किया था इवनिंग क्लासेस, तब मुझे उर्दू में उतना अच्छा नहीं था। मुझे लिखने भी बहुत कम आता था और पढ़ने भी मैं बहुत हिचकिचा के पढ़ता था, अटक अटक के पढ़ता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इधर बुक्स पढ़ के अब मेरी एक बुक भी आई है। मैं ओमान गया था ट्रैवल करने, ओमान ट्रैवल किया था, उसका थोड़ा सा मुख्तसर सफ़रनामा लिखा था। मेरा नाम मोहम्मद रशाद है। मैं एवरीडे यहाँ के क्लासेस अटेंड करता हूँ और बुक रीडिंग करता हूँ और यहाँ गेम्स भी खेलाए जाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम मिसबा है। मैं सरगर्मियों में शामिल होता हूँ और हर एक्टिविटीज़ को ज्वाइन करता हूँ। मैंने यहाँ आकर बहुत सी किताबें पढ़ी है, उनसे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। इसकी वजह से मुझे लिखने में भी बहुत मदद मिली है। हमारे मदरसे में अक्सर जिदारा पर्चा निकलता है, उनमें से सबसे ज़्यादा मज़ामीन मेरे ही होते हैं और यहाँ आकर मुझे बहुत सी अच्छी बातें सीखने का मौका भी मिला है। ಮಕ್ಕಳು ಪುಸ್ತಕ ಓದುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವೇ? ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೌಲಾನಾ ಕೊಡುವ ಉತ್ತರ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿಸಿ, ಆ ಬಳಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡಿ, ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿ, ಅವರು ಆಸಕ್ತಿ ಬರುವಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅವರ ಕೈಗೆ ಕೊಡಿ. ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. इस इदारे का वजूद हुआ और ये इदारा कायम किया गया ताकि बच्चे एक तो तरबियत पाए, दूसरे तालीम की तरफ बच्चे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले और पढ़ाई की तरफ ख़ास तौर पर हम लोगों ने इदारे के तहत किताबों से बच्चों को जोड़ा। अच्छी नई नई लाइब्रेरियाँ, खूबसूरत लाइब्रेरियाँ हमने कायम की। ये सिर्फ जो है हम लोग ये कहते हैं किताबें पढ़ें बच्चों से कहते रहते हैं, लेकिन बच्चे क्या पढ़ते हैं, बच्चे क्या चाहते हैं, ये नहीं देखते हैं। बच्चों को वही चीज़ देनी चाहिए जो बच्चे चाहते हैं। बच्चे ब्लैक एंड वाइट नहीं चाहते हैं, बच्चे रंगारंगी चाहते हैं और ख़ूबसूरती चाहते हैं, अच्छा डिज़ाइन चाहते हैं और अच्छा जो है उनको माहौल चाहिए, उनको इनामात देना चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए, कंपटीशन होने चाहिए और उनके लिए पिकनिक का और बहुत सारी जो है ऐसी दिलचस्पी की चीज़ें उनके दरमियान होनी चाहिए ताकि बच्चे बोरियत महसूस न करें।
ಇದು ಶುದ್ಧ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಂಥಾಲಯ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕವೂ ಇಲ್ಲ. ವಿದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರುತ್ತಾರೆ, ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕದ ಹುಳುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಟವೂ ಇದೆ, ಪಾಠವೂ ಇದೆ, ಮನೋರಂಜನೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸಮುದ್ರ ದಂಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ವಿವಿಧ ಪದ್ಯಾಟಗಳು, ಮನೋರಂಜನಾತ್ಮಕ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಆಸಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು. ಹಣ ಪಡೆದರೂ ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳ ಎಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಚಟದಿಂದ, ಆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಿಂದ, ಟಿವಿಯಿಂದ ಹೊರತರುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ಮಟ್ಟಿನ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೀವೇ ಅಂದಾಜಿಸಬಹುದು. ಇವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ಹಲವರು ಇದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಾಷೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಓದುವ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಇಂದಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸನ್ಮಾರ್ಗ ನ್ಯೂಸ್ 1.5 ಲಕ್ಷ ಚಂದಾದಾರರನ್ನ ದಾಟಿದೆ. ಇದನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದ್ದು ವೀಕ್ಷಕರಾದ ನೀವೇ. ಮುಂದಿನ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ 1.5 ಲಕ್ಷವನ್ನ 3 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಏನಂದ್ರೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ, ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವರಲ್ಲೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಲ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಸುದ್ದಿಗಳ ಸಂತೆಯಿಂದ ಸತ್ಯದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಹೆಕ್ಕಿಕೊಡುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ನಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬೇಕು. ಸುಳ್ಳಿನ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ತಗ್ಗದೇ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿರಬಾರದು. ನೀವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ, ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.